खासा होता है, उन्होंने लोगों नाल कोई गर्ज नहीं होती, वो मुनाफा उन्होंने सब गुरु पीर होता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, एसेंशियल कमोडिटीज खेतों चो कम भी खोलिया, जेड़ा कोई पट्ठा डक्का खोद के साडा मजदूर कोई डंगर बच्छी पाल लेंदा सी, हुण तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्या रीस सरदार राजेवाल साहब अपना मजदूर भरावां नूं किसान जदों हिंदू राष्ट्र की गल करती है तो उस वेले मनुवादी असुविधा लागू करने की गल करती है। तो ये सोचना पड़ेगा, अज दौड़ है, थां थां वड्डियां वड्डियां किसानों दी महारैलियां हो रही हैं और इत्थे भी होंदियां सारे देश विच हो रही है। साडे कोल इन्नी डिमांड है बाहरले सूबे दे, साडे कोल उत्थे दी टीमां भी बेटियां कर रही हैं। सारा देश बहुत कमेंटरी करा, मैं अपनी गल करनी है तो सारे ध्यान करना पड़ेगा। और अगर हम इसको वापस ले लेंगे तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे तो देश में क्या कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा जो जवाब सी कि जे इन्ने पाप कीते है तो होने वाली है। इस इहो जे कानून मेरा यही नहीं, सन बहुत सारे लोग ये कहते हैं पहली अमेंडमेंट्स मान लो, असीं कहा कि मान ले जरूरी है। सिर्फ किसानों नहीं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वो तो आम लोगों को भाग वास्ते बनाया गया है। उस सर्वे के दौरान पाया गया कि साडे इन्हां मजदूरां दा बहुत बड़ा हिस्सा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ झंडे लेके हरियां पगड़ियां लेके आए आ, उन्होंने बेनती करना कि अपनी जगह मैदान में लैके बैठ जा। साडे मजदूर वीरों, किसान भरावों, मंच ते बैठे श्री गद्दड़ जी, उन्होंने साथी अते बाकी आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडे विच आके अज इंज महसूस करदा, मैनू अपनी जिंदगी का सब तो बड़ा सुकून अज तुहाडे च आके मिल रहा है। मेरे तो पहला जिहड़े सज्जन बोल रहे सन, मेरे संबंधी शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं। मैं हमेशा चिंतित रहा, मैं कदे मजदूर किसान का फर्क महसूस नहीं किया। शायद इसलिए मैं 104 गरीब परिवारों दी लड़कियां की शादी की और एक खुशी है सारियां सुखी बसती। एक दर्द रहा, दर्द ये रहा पता नहीं समाज दे विच किने जहर फैलाई। असी सिर जोड़ के पंडा बन्नण वाले लोग, दिन रात खेतों च इकट्ठे काम करने वाले लोग, जदों वेला आउंदा है उदों साडे च पाड़ा पै जाता है। असी सारे गुरु नानक नाम लेवा लोग जिन्हें गुरु साहब ने सानू कहा, संबे सांझी बात सदाएं कोई न दिसे बारा जियो। गुरु साहब ने सानू बड़ा स्पष्ट भाईचारा बना के रखने का संदेश दिता है, जिथे जात पात को कोई थां नहीं।
पर बदकिस्मती कहांगा मैं इस देश की, इतने मनुवादी लोगों ने जात पात इतों खत्म होने नहीं दी। और मैं ये बहुत कमेंट नहीं कराँगा, मैं अपनी गल करनी है। तो सारे ध्यान करना पेगा, बीजेपी अज भी जी राज करती पार्टी है वो मनुवादी सोच की मालिक है। जदों हिंदू राष्ट्र की गल करती है तो उस वेले मनुवादी असूलों लागू करने की गल करती है। तो इसलिए अज समा इहो जिहा गंभीर समय है जदों सानू सारिਆਂ इकट्ठे होकर लड़न का समय। ये ठीक है, मैं तो 2 साल पहला भाप गया सी, शुरू कर दिता सी अंदोलन में काम करना। ये ठीक है, 2 साल के समय दे विच बहुत कुछ तैयार किया अपने भाईचारे नूं। अज कहण नूं ये 3 कानूनों की लड़ाई कही जाती है, उन्हां कानूनों नूं समझना अति जरूरी है, सिर्फ ते सिर्फ किसानों लिए नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वो तुहानूं आम लोगों नूं मारन वास्ते बनाया गया है। उस कानून के तहत जिहड़ियां छूटां दे दित्तियां गईयां कॉरपोरेट हाउसिस नूं, उहदे नाल गरीब की रोटी कॉरपोरेट के गोदामां विच कैद हो जाएगी। और कॉरपोरेट का खासा होता है, उन्होंने लोगों नाल कोई गर्ज नहीं होती, वो मुनाफा उन्होंने सब कुछ गुरु पीर होता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट तो बिना एक एक्ट का भी जिक्र नहीं हो रहा, जिहड़ा मीटिंग में असीं उचेचे तौर पर उठाया और सरकार ने मान लिया, वो इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट भी है। उस एक्ट के तहत जिहड़ी तुहानूं बिजली फ्री मिलती है गरीब परिवारों को, वो भी बंद होने वाली है। इस इहो जिहे कानून मेरा यही नहीं, सानूं बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई जी अमेंडमेंट्स मान लो। असीं कहा कि मान लैंदे आ, पर ये दसो ये स्टेट सबजैक्ट है, जे अज असीं इहदे विच अमेंडमेंट्स मान लैंदे आ, इहदा मतलब असीं कानून बनाउण दा अधिकार सेंटर का स्टेटां विच मान लिया, जिहड़ा असीं मनण लई तैयार नहीं। और यही नहीं, तुसीं जे होर गंभीरता नाल सोचो तो समूचा इत्थे दा दुकानदार, छोटा मुलाजम कोई भी नहीं बचेगा। मैं एक तुहानूं इहदी मिसाल देंगा, क्योंकि जिन्नी हुण तक सरकार नाल बहस हुई उहदे विच मैनूं मेरी ड्यूटी लगी रही, जिथे बाकी साथी बोलते सन बहुता उहदे च रोल मेरे जुम्मे रहा। असीं सारे कानून क्लॉज वाइज बहस करके लोगों के विरुद्ध, देश के विरुद्ध सिद्ध किए। असीं सिद्ध किया कि ये संविधान के भी विरुद्ध ने। वो जो सब कुछ हो गया, सरकार को कुछ कहने नहीं बचा, तो एक मीटिंग विच देश का होम मिनिस्टर मैनूं कहंदा है, मेरी ये गल ध्यान नाल सुनो मजदूर भरावो, होम मिनिस्टर देश का मैनूं कहंदा है, राज्यपाल जी इन कानूनों में जितने संशोधन चाहो करवा लो, इनको बिल्कुल इनप्रैक्टिकल कर दो, इसमें कुछ भी ना रहे, एक तरफ पड़े रहेंगे, लेकिन रिपील करने को, वापस करने को ना कहो। मेरा सवाल सी जी क्यों? हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से नए लेबर लॉज बनाए हैं, और अगर हम इसको वापस ले लेंगे तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे तो देश में क्या हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा को जवाब सी भाई जे इन्ने पाप किए हैं तो एको बारी सारे कानून वापस ले लो, सारे पाप धो लो, एको बारी गंगा नहा लो। तो सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं जिन्होंने वो हौली हौली लागू करने वाले हैं। मैनू सब तो वध खुशी इस गल की है, पहली बारी सर हमीर सिंह ने नाभे कोशिश की, दूजी बारी लद्दड़ साहब ने और इन्हों के साथियों ने अज का यह उपराला किया है। मैनू तो सब तो वध सकून इसलिए मिले है भाई वाहिगुरू मेहर करे, सानू सुध बुद्धि बख्शे, असी भरा जिहड़े एक दूजे को गल पिठ करके बहने असी इकट्ठे होकर जफ्फी पा के तुरन लग पईए। जिस दिन असी अपना भाईचारा बहाल कर लिया, सरकार
ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜੋ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੂਲਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ, ਏਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਦਾਈਏ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗਾ। ਫੌਜ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। तो मैं ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। 3 ਮੌਕੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤਰ ਚਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ 1984 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ
ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, हर मजदूर, हर किसान, आम शहरी ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 100 PSU ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ। ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟੋਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ SR ਨੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਭਰਾਵੋ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ सुप्रीम कोर्ट के वकील आज किसान ते मजदूर इकट्ठे बैठ के रैली कर रहे हैं। देश की लोड़ है, किसान ते मजदूर ते सारे शहरी जिन्हों के खिलाफ केंद्र सरकार कानून बनाई जा रही है। एक के बाद दूसरा वो इकट्ठे होकर इन्हों का विरोध करेंगे। अंदोलन जितया होया सरकार बेईमानी नाल चुप कर बैठी है, राज है। इस करके किसी ना किसी दिन उन्होंने पीछे हटना साडा कोई प्रोग्राम नहीं वायलेंट होने का। असीं हमेशा पीसफुल रहे। उसकी मैं निंदा करदा। ਅੰਦੋਲਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਮੇਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਅ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 28 ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 4 ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 3 ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਵੇਅਰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਟੇਟ ਮੈਟਰ ਲੱਗ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਲੱਗ ਨੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਲੱਗ ਆ। ਸਟੇਟ ਅਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਅਵੇਅਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤੰਗੀ ਦਾ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਟੂਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੀਲੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਸਭ ਕਬੂਤਰ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ SKM ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਹੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਆ ਵੀ MLA ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੈਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 64 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ SKM ਨੇ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਗਏ ਆ। ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਲਾਅ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਰੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਫਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਆਪ ਭੱਜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾੜ ਕੇ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ SKM ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 64 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 26 ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ 28 ਤਰੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ 6 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, 66 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 66 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਕੰਮੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਿਰੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸਿਰੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਤਿਆਰੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਏਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਲਾਅ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 3 ਲਾਅ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਦੇਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਲਾਅ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਢਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ।
ਅੱਗੇ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्या रीस सरदार राजेवाल साहब अपना मजदूर भरावां नूं किसान भरावां नूं सांझे तौर ते अज इस महापंचायत दे विच शहीद भगत सिंह दी विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दी विचारधारा दे उत्ते अपना संबोधन करनगे सरदार बलवीर सिंह राजेवाल। देश का होम मिनिस्टर मैनू कहना है, मेरी ये गल ध्यान नाल सुनो मजदूर भरावो, होम मिनिस्टर देश का मैनू कहना है राज्यपाल जी इन कानूनों में जितने संशोधन होए सरकारी क्वार्टरां च दिल कटी करता है। और असीं ये पाया कि इस 74 वरियां दे बाद साडे मजदूरां दा 39% तो वध हिस्सा ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪਾਸ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਅਮਲਾਂ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 8.5 ਫੁੱਟ ਜਰਮ 8.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਕੋਠ। शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले और समग्र क्रांति के प्रणेता हमारे मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज इस सभा में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथी और मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मानित माताएं, बहनें, नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग, आप सभी को मेरा जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। साथियों, मैं आज सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूं श्री एसआर लद्दड़ साहब का और उनके सभी साथियों का जो उन्होंने मुझे आज यहां बुलाया और सम्मानित किया, आपके बीच में बोलने का मौका दिया। लद्दड़ साहब ने अभी एक बात कही कि ये लाखों रुपए फीस लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर होते हैं और हमसे कोई फीस नहीं ली। लद्दड़ साहब, आपसे फीस ली है मैंने। आपका प्यार, आपका सम्मान, इससे बड़ी फीस किसी भी व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है। तो आपका प्यार मेरी सबसे बड़ी फीस है और आपके इस प्यार का वास्ता कि मैं हमेशा समाज की आवाज उठाता रहूंगा, देश को बचाने के लिए संघर्ष करता रहूंगा, किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ता रहूंगा। साथियों, मैं करीब 15 दिन पहले दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल था। मुझे स्टेज से बोलने का मौका दिया गया। मैंने वहां 3 बातें रखी। उन 3 बातों में एक बात थी मजदूरों की और एक बात थी ईवीएम की और एक बात थी एमआरपी की। आपने एमएसपी सुना है ना? एमआरपी भी लिखा हुआ पढ़ा तो होगा, लेकिन वो एमआरपी जो मैंने बताई वो थोड़ी सी अलग है, पर उसे मैं किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन आपके सामने जो मजदूरों की बात रखी वो मैं जरूर आपके सामने बताऊंगा।
किसान मजदूर एकता जिंदाबाद ये नारे लगते हैं और किसान मजदूर एकता का बैनर भी वहां पर है और बहुत बड़ी संख्या में मजदूर भी उस किसान आंदोलन में शामिल हैं। लेकिन किसान आंदोलन का सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव में कहीं भी मजदूरों की मांगें शामिल नहीं है। या मैं इसको थोड़ा सा ये कहूं कि किसान कानून लाने से पहले भी इस सरकार ने जो श्रम कानूनों को खत्म किया और मजदूरों को तबाह करने के लिए नए श्रम कोड बनाए, यानी लगभग 44 कानूनों को खत्म करके 4 जो कोड बनाए हैं मजदूरों के लिए वो भी वापस होने चाहिए और मजदूरों की पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए। इस अपने मांग पत्र में यह बात भी शामिल करनी चाहिए किसानों को। केवल कहने से कुछ नहीं होता कि मजदूर भी साथ में हैं, हम मजदूरों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर साथ में है, अच्छी बात है, सही है ये बात, लेकिन किसानों की मांग के साथ साथ मजदूरों को तबाह करने वाले जो कानून हैं उनको भी वापस लेने की मांग किसानों के मांग पत्र में होनी चाहिए। तभी तो लगेगा कि वाकई में मजदूरों की भी बात की जा रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप कितनी भी कोशिश करें मजदूर साथियों के दिल में यह बात हमेशा रहेगी, यार बात तो ये हमारी बात तो कह रहे हैं लेकिन कागजों में तो कहीं भी नहीं है, लड़ाई तो कागजों पे है। भाई अगर कानून वापस होंगे तो सब कागजों में ही तो होगा, पर कागजों में तो केवल कृषि कानून वापस करने की बात है, श्रम कानून वापस लेने की बात तो नहीं है। इसलिए श्रम कानून भी वापस होने चाहिए। लोग कहते हैं अगर इसको हम शामिल करेंगे, कुछ लोगों का कहना है, तो यह होगा कि यह आंदोलन अपने उससे भटक रहा है। मैं कहता हूं यह नहीं होगा, यह गलत है। 4 महीने पहले जब यह आंदोलन दिल्ली पहुंचा था तब परिस्थिति और थी। आज 4 महीने बाद परिस्थिति और है और इस परिस्थिति में अगर सरकार अपने पैतरे बदलती है, सरकार अपना स्टैंड बदलती है, तो हमें अपने मजदूर साथियों को शामिल करने में क्या दिक्कत है, उनकी डिमांड को शामिल करने में क्या दिक्कत है। कल की परिस्थिति थी हम नहीं कर पाए, आज परिस्थिति बदल गई, हम शामिल करेंगे इसमें। इससे क्या होगा, वाकई में किसान और मजदूर दोनों मन से साथ हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में वाकई में किसान और मजदूर को तबाह करने की ही सारी कोशिशें हो रही है। ये भाजपा सरकार, ये यूं कहो जो राज्यपाल साहब अभी कह के गए, हिंदुओं की सरकार, हिंदुत्व लाने वाली जो सरकार है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाली जो सरकार है, इस सरकार से अगर निपटना है तो हम सबको न केवल इकट्ठा होना पड़ेगा बल्कि काम भी ऐसे करने पड़ेंगे जिससे लगे हां हम एक साथ हैं और मन से साथ हैं। इसलिए उन कानूनों को भी वापस लिया जाए, ये इसमें शामिल होना चाहिए। बार बार जब सबसे बड़ी चोट पड़ती है वो सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर पर पड़ती है। किसी को पता भी नहीं लगा और श्रम कानून खत्म कर दिए गए कोरोना की आड़ में। और कोरोना आप समझते हैं, कोरोना ये सरकारी बीमारी है, वैसे इस दुनिया में कहीं कोरोना नहीं है। मैं 4 महीने से आपको बता रहा हूं, 4 महीने से 120 दिन हो गए लगातार आंदोलन में, किसान आंदोलन में शामिल हूं। लाखों लोग दिल्ली के 5 बॉर्डर पर पड़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक व्यक्ति मास्क नहीं लगाता। मैं भी सिर्फ पुलिस से चालान के बचने के लिए मास्क लगाता हूं, मैं भी किसान आंदोलन में मास्क नहीं लगाता, आपके सामने बिल्कुल ठीक हूं। एक भी व्यक्ति को
जो हमें छोड़ के चले गए हैं। एक साथी भी हमें कोरोना की वजह से छोड़ के नहीं गया। एक साथी का देहांत कोरोना की वजह से नहीं है। और वैसे भी आपने देखा होगा, जहां जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है। तो क्या चुनाव से डरता है, इलेक्शन से डरता है कोरोना? बंगाल में नहीं, उससे पहले बिहार में नहीं था, असम में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, केरल में नहीं, पांडिचेरी में नहीं, कहीं भी तो नहीं है। है कहां? जहां किसान इकट्ठे हो रहे हैं। इस पंजाब में मैक्सिमम लोग तो पंजाब के ही हैं, वहां कोरोना नहीं है, लेकिन पंजाब में कोरोना है। क्या माना जाए? क्या माननीय कैप्टन साहब कोई इनके साथ में मिली भगत है क्या? वो भी मिले हुए हैं बीजेपी के साथ में, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं। ये सब एक षड्यंत्र नजर आता। तो इसलिए मेरा आपसे कहना यह है साथियों कि जो मजदूर हैं, गरीब हैं, सबसे ज्यादा मार इस पर पड़ती है। और ये जो किसान कानून है, इसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो मजदूर का होगा। कैसे होगा साथियों? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, उस कानून के माध्यम से धीरे धीरे जब किसान की जमीन जाएगी उसके हाथ से, और किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा, तो खेतीहर मजदूर कहां जाएगा? कहां जाएगा खेतीहर मजदूर? मतलब यह है कि खेतीहर मजदूर तबाह हो जाएगा। और जब सारा अनाज व्यापारियों के गोदामों में बंद हो जाएगा और इस देश का किसान भी तबाह हो जाएगा, तो उसकी सबसे बड़ी मार किस पर पड़ेगी साथियों? महंगाई बढ़ेगी तो किस पर मार पड़ेगी? मजदूर पर, गरीब पर। और साथ में साथियों, मैंने बार बार ये अपने वीडियोस में लगातार ये बात बताई है, जब सारे देश का अनाज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा, तो इस देश के 82 करोड़ लोगों, 82 करोड़, 82 करोड़ लोगों के लिए, जिनके लिए सन 2013 में ये जो हमारी संसद है, इस संसद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया था, जिसके तहत कहा कि इस देश में इतने लोग गरीब हैं, इसलिए 82 करोड़ लोगों को 5 लाख राशन की दुकानों से राशन देना पड़ेगा। तो जब सारा अनाज व्यापारी के यहां चला गया, तो इन दुकानों के लिए कहां से लाओगे? राशन की दुकानों के लिए अनाज कहां से मिलेगा? और जब राशन की दुकानों के लिए अनाज नहीं है, तो कौन मरेगा? यही गरीब, यही मजदूर मरेगा। और ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत, आप ये मत समझना कि यूं ही हो रहा नहीं। जब से ये भाजपा सरकार आई है 2014 से, ये जितने भी काम कर रही है, बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत कर रही है। कोई भी इनका काम बिना सोचे नहीं है। और उसके पीछे जो इनका एजेंडा है, वो एजेंडा है 2025 में इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। ये काली है, सरदार कादियां जी इथे बैठणगे इसको पहला कि मैं सरदार बलवीर सिंह राजेवाल जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ लिए हाथ का प्रभु ਅੱਜ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਆਪਸੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਔਰ देखो राजेवाल जी पहुंचे है, हरमीत सिंह कादियां जी पहुंचे है, होर किसान लीडर पहुंचे है, मजदूरों के लीडर पहुंचे है। मैसेज बड़ा साफ है कि तुसी फ्लैक्स तो भी देख सकते हैं कि एक पासे भीम राव अंबेडकर जी है जिहड़े साडे संविधानक दे निर्माता हैगे आ, दूजे पासे शहीद भगत सिंह की फोटो है जिहड़े साडे किसानी जवानी ते देश की क्रांति दे सिंबल हैगे आ। उन्होंने मिल के पिछे ला के
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ RSS ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਕੱਠਾ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਮਲੋਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ MLA ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਕਰੋਸ਼, ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ, ਆਪਣੇ RSS ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਲੋੜ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੱਗਲ ਕੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਜੀਵੀਓ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰੋ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਡ IRS, IAS, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰ, ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ BJP ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਫ਼ ਚਲੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ
सतगुरु रविदास वेलफेयर मिशन नवदीप का 2 साल ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੇਚਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਿਰਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 'ਚ ਗਿਰਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗਿਰਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਬਿੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, 65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲੋ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੁੱਟਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ